سیدنا لوط علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اللہ کا نبی، برگزیدہ بندہ، قوم کو سمجھاتے ہیں، قوم کو آگاہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، ہوشیار بیدار کرتے ہیں، قوم مانتی نہیں۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ میرا نبی تھا، میرے نبی کو جھٹلایا، میرے پیغمبر کی تکذیب کی، برادری کی بات مانی، خاندان کی بات مانی، رسم و رواج کی بات مانی، میرے نبی کی نہ مانی۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ میرے نبی نے مجھ سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، تمہارا کوئی خالق و مالک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تم سے حساب لے گا، زندگی کا حساب لے گا، بدن کا حساب لے گا، آنکھوں کا حساب لے گا، دل و دماغ کا حساب لے گا، کرتوت کا حساب لے گا، دل کا حساب لے گا۔ اللہ کی ذات کو بسایا یا غیروں کو؟ اللہ پاک پوچھے گا، تم کو میرے نبی نے منع کیا تھا، اعبد اللہ، اس پروردگار کی عبادت کرو، نظر نیاز اس پروردگار کی دو، عبادت اسی کی کرو، سر اسی کے سامنے جھکاؤ، رکوع اسی کے سامنے کرو، یہ ماتھا، یہ پیشانی، یہ جبین نیاز اس کے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکاؤ۔ ہر نبی کی یہی تعلیم ہے، ہر نبی کا یہی باغ ہے، ہر نبی کی یہی نصیحت ہے، ہر نبی کا یہی کاروبار ہے، اعبد اللہ، آؤ ایک اللہ کے پجاری بن جاؤ۔ لوط علیہ السلام کی قوم اور خود گھر والی بھی شرک کی لعنت میں گرفتار تھی۔ خدا کہتا ہے یہ اتنا بڑا سر تیرا سردار ہے جس میں نے دماغ رکھا ہے، دو جہان کی سمجھ رکھی ہے، عقل رکھی ہے، دماغ رکھا ہے، یہ تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے۔ کہیں لال کپڑے، لال پیلے کپڑوں کے سامنے جھکتا ہے، فلانے پیر صاحب کا جھنڈا ہے، کالی کملی والی کے سامنے اللہ نے نہ جھکایا، تیرا کپڑا کیا حقیقت رکھتا ہے؟ شرم کرو، اللہ پاک کا دیا ہوا دماغ اور سر ڈھائی آنے کے کپڑے کے سامنے جھکتا ہے، رب العالمین کے سامنے نہیں جھکتا۔ چاروں طرف سے جھنڈے چل رہے ہیں، چادریں اڑا رکھی ہے، بوچھل اٹھائے پھرتے ہیں عورتوں کے۔ آج اگر سیدنا عمر فاروق زندہ ہوتے، خدا جانے ہماری گردنیں کس طرح سے کاٹتے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جس درخت کے نیچے حضور اکرم سب قید صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہوں، کئی دن ٹھہرے ہوں، وہ درخت برکت والا ہے کہ نہیں؟ جس درخت کے نیچے علی بیٹھے ہو، ابو بکر بیٹھے ہو، عمر بیٹھے ہو، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، ابی وقاص، 1400 صحابہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوں، اور جس درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی، حضور نے بیعت لی، پیری مریدی پکی ہوئی، طے ہوئی، اور جس پیری مریدی پر، جس بیعت پر خدا اتنا راضی ہوا، فرمایا لقد رضی اللہ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت کرنے والے اور بیعت کرنے والوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں تم سب سے راضی ہو گیا۔ اس درخت کے نیچے حضور نے بیعت کی، صحابہ نے بیعت کی، حضور نے بیعت لی، اور کئی دن ٹھہرے، اور جس درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے جنتی بنا دیا۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ اس درخت کی تعظیم کرنے لگے، اس درخت کی لوگ تعظیم کرنے لگے،
ایسے درخت کی اگر تعظیم کر بھی لی جائے تو کیا حرج ہے جہاں شہنشاہ کائنات کا قیام ہوا ہو، جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بیٹھے ہوں، صلح حدیبیہ اس درخت کے نیچے طے ہوئی، کیا کہنا اس درخت کا جہاں ولی، نبی، رسول، امام الانبیاء، اہل بیت، صحابہ، خلفائے راشدین سارے جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوں، اس درخت کی عظمت کا کیا کہنا؟ لوگ اس کی عظمت کرنے لگے، تعظیم کرنے لگے۔ فاروق کو پتہ چل گیا، خود تشریف لائے اور لوگوں کو بلا کر اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا، اس پیڑ کو جس کے نیچے حضور تشریف فرما ہوئے تھے، کئی دن قیام رہا، عمر فاروق نے کھڑے ہو کر جڑ سے نکلوا دیا۔ نے کہا ہے عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں جس درخت کے نیچے نبی بیٹھا اس کی تعظیم ہوگی اور قرآن کو ٹھوکریں لگیں گی، لوگ یہاں شرک شروع کر دیں گے، اس لیے میں نے اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا۔ بیت اللہ کو چھوڑ دیں گے، اس کی پوجا چھوڑ دیں گے، اس کا سجدہ چھوڑ دیں گے، یہاں لوگ سجدے شروع کر دیں گے، اس لیے میں عمر اس درخت کو نہیں چھوڑتا۔ حالانکہ اس زمانے میں بدعت کرنے والا کوئی قریب تھا بھی نہیں، شرک کرنے والا تھا ہی کوئی نہیں، لیکن حضرت عمر نے شبہ ظاہر کیا کہ ہمیشہ تو صحابہ نہیں رہیں گے، آہستہ آہستہ لوگ بیت اللہ سے پھر جائیں گے، درخت کی طرف دل لگا لیں گے، جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اور یہی وجہ بنی یہ جو اس وقت سعودی عرب میں بیت اللہ اور مدینہ پاک میں جن لوگوں کی حکومت ہے، ان سے پہلے ترکیوں کے دور میں بڑے بڑے روزے بنے ہوئے تھے سارے صحابہ کے، حضرت حلیمہ کا روزہ الگ تھا، فاطمۃ الزہرا کا روزہ الگ تھا، حضرت عثمان کا روزہ الگ تھا، طلحہ زبیر کا روزہ الگ تھا، بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے۔ اگر حالت وہی تھی، نہ کوئی حرم نبوی میں عورت ٹھہرتی تھی، بس یا حلیمہ کے دروازے پہ پڑی ہے، یا فاطمۃ الزہرا کے مزار پہ پڑی ہے، یا حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ پڑی ہے، یا حضرت خدیجہ کے دروازے۔ بیت اللہ میں کوئی نہیں، روزے رسول اللہ پہ کوئی نہیں۔ کہتے ہوں گے کہ ایسا کون کملا تھا جو بیت اللہ کو چھوڑ کر کے وہاں پڑے رہتے تھے؟ یہاں تجربہ نہیں تمہیں؟ مسجد میں کوئی نظر نہیں آتا، میلے میں جا کے دیکھو لاکھوں آدمی اکٹھے ہیں، مسجد میں آدمی نہیں ملتا۔ جب سے اذان لاؤڈ اسپیکر پہ شروع ہوئی نمازی مر گئے، چاروں طرف جو شرک ہونے لگا وہاں پر خدا نے ایسے لوگ بھیجے کہ انہوں نے وہ مزار ہی اکھاڑ کے پھینک دیے۔ اور اب تو سننے میں یہ آیا کہ جنت البقیع کا دروازہ ہی بند کر دیا، مٹی اٹھا کر چاٹ رہے ہیں قبروں کی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت صفیہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، حضرت عباس اور بڑے بڑے اکابر صحابہ کی قبروں کی مٹی چاٹ رہے ہیں مرد اور نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کی توحید کو دلوں میں نہیں بٹھاتے، احکام کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، قبروں کی مٹی چاٹتے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا، دعا مانگ رہے ہیں، الہ العالمین میرے پروردگار لا تجعل قبری اصنام، تیرے پروردگار میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنائیو۔ دعا ہو رہی ہے، امام الانبیاء دعا مانگ رہے ہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں، اور آگے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، پھٹکار کرے۔ کیوں؟ اس لیے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ جانتے سارے ہیں، سارے مولویوں کو پتا ہے، سارے پیروں کو پتا ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا سجدہ رکوع کسی کو نہیں کیا جا سکتا،
اللہ پاک نے تو یہاں تک احتیاط فرمایا، وہ جانتا تھا کہ 14ویں صدی کے لوگ اندر کے کالے ہوں گے، دل ان کے کالے ہوں گے، دل ان کے صاف نہ ہوں گے۔ فرمایا میرے بندے، جنازہ چاہے ابو بکر کا ہو، جنازہ عمر فاروق کا کیوں نہ ہو، جنازہ عثمان کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضی کا کیوں نہ ہو، جنازہ فاطمہ الزہرا کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضی کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام حسین کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام حسن کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام زین العابدین کا کیوں نہ ہو، جنازہ خالد سیف اللہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ طلحہ زبیر کا کیوں نہ ہو، جنازہ عائشہ صدیقہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ ام حبیبہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ حضرت صفیہ کا کیوں نہ ہو، پیغمبر کی بیٹی جنازہ رقیہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ ام کلثوم کا کیوں نہ ہو، جنازہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ بہاء الحق زکریا ملتانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ شاہ رخ عالم کا کیوں نہ ہو، جنازہ حافظ جمال کا کیوں نہ ہو۔ فرمایا خبردار، کھڑے ہو کے نیت باندھ، کھڑے کھڑے سلام پھیر دے، بیچ میں رکوع سجدے کی کوئی اجازت نہیں۔ فرمایا میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ نماز میں سجدہ نہ کراؤں، میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ جنازے کی نماز میں اپنے لیے رکوع نہ کراؤں، اپنے لیے سجدہ نہ کراؤں، مگر دیکھنے والا کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے ولی کو سجدہ ہو رہا ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے خطب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ابدال کا سجدہ ہو رہا ہے، غوث کا سجدہ ہو رہا ہے۔ فرمایا او لوگوں، جب کہ ولی کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا، خطب کا جنازہ سامنے تھا، ابدال کا جنازہ سامنے تھا، صحابی کا جنازہ سامنے تھا، نبی کی بیٹی کا جنازہ سامنے تھا، ام المومنین کا جنازہ سامنے تھا، جب تو میں نے سجدہ نہ کرنے دیا نہ تو نے کیا، اور جب وہ 6 گز زمین کے اندر چلے گئے اب سجدہ کیوں؟ لاکھوں من مٹی بیچ میں آ گئی، مر لگ گئے، پٹک گئے، جالیاں لگ گئی، غلاف ڈھک گئے، اب سجدہ۔ فرمایا یہ تمام یہ حق تو میرا ہے، یہ حق میرا ہے، نا حقی نہ کرو، ظلم نہ کرو، بے انصافی نہ کرو، سجدہ میرے لیے۔ سارا جہان تیرے لیے، ہر پیغمبر کی یہی تعلیم ہے، سبزیاں، ترکاریاں، پھل فروٹ، کھانا پینا، صحت و تندرستی، حسن و جمال، مال آل، یہ سب کچھ تیرے لیے۔ کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ میں تیرا رب، تو میرا بندہ، میں تیرا خالق، تو میری مخلوق۔ میں نے پالا، میں نے سنبھالا، میں نے جوانی دی، میں نے عقل دی، اولاد میں ہی دوں گا، نیلے پیلے کپڑے تجھے اولاد نہیں دے سکتے۔ پیغمبر نے یہی تعلیم دی۔ یہ سیدنا لوط علیہ السلام کھڑے ہیں، اپنی قوم کو بار بار متنبہ کرتے ہیں، اور لوگوں پیغمبر کس پیار سے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور میری برادری، اور میرے خاندان کے لوگوں، اور میرے تائے چچو، آؤ میری بات سنو۔ کذبت قوم لوط المرسلین قال لهم اخوهم لوط الا تتقون۔ آئیو میری برادریوں، میرے خاندان کے لوگوں، میرے عزیزوں، میرے رشتہ داروں، میرے دوستوں، کس پیارے انداز سے اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ انی لکم رسول امین، تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، امین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے امانت میرے سپرد کی ہے، توحید کی امانت۔ سبحان اللہ، توحید کی امانت میرے سپرد کی ہے اور میں تم تک پہنچاؤں گا۔ اللہ کیا اللہ سے نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے،
पैगंबर फरमाते हैं डरो उस परवरदिगार से जिसके कब्जे में जर्रा जर्रा है, जिसके कब्जे में पत्ता पत्ता है, जिसके कब्जे में कतरा कतरा है, डरो उस परवरदिगार। अल्लाह से डरोगे, खुदा तुम्हारे सारे काम संवार देगा, सारों की बिगड़ी बना देगा। नबी खुदा का तालीम दे रहा है, तबलीग कर रहा है और कहता ओ लोगों, इस तबलीग की मैं तुमसे मजदूरी कुछ नहीं मांगता। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं अजर नहीं मांगता, मैं बदला नहीं मांगता, मैं मजदूरी नहीं मांगता, मैं तुमसे पैसा टका नहीं मांगता, मैं रोटी पानी नहीं मांगता। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। नबी खड़ा है, बुला रहा है अपने भाइयों को, अजीजों को, बिरादरी को, खानदान को, आओ सारे मेरी बात सुनो। अबंद करीम ने जो ताजे नबूवत इन हजरात को उड़ाया, उसकी तकमील हो रही है, ड्यूटी अदा कर रहे हैं, मनसब पर फाइज जो किया वो पहुंचा रहे हैं। बिना लूत अलैहिस्सलाम की कौम बात तो क्या आती, शिरक में तो गिरफ्तार थे ही, एक और बीमारी में मुबतला हो गए, एक और मर्ज उनको लाहक हो गया, एक और तबाही उन्होंने खरीद ली कि औरतों को छोड़कर लड़कों के पीछे पड़ गए। बदमाशी है, बदकारी है। हदीस पाक में आता, जब मर्द मर्द के साथ बुरा काम करता है, अल्लाह का अर्श कांपने लग जाता है। आवाज देते इलाही इजाजत दे, लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाला अज़ाब हम फिर दोहरा दे। अल्लाह का नबी खड़ा है, समझाता है, मानते नहीं है। बीमारी फैलती चली गई, मर्ज बढ़ता चला गया, मर्ज बढ़ता गया। जूं जूं दवा की अल्लाह के नबी ने, जो तबलीग की, जो समझाया, जितना आगे खबरदार किया, उतनी बिगड़ते चले गए। दुनिया ने आखिरी मर्तबा आजमा लिया। 2-3 फरिश्ते बड़े खूबसूरत लड़के बना करके उस कौम के अंदर लूत अलैहिस्सलाम के शहर में भेज दिए। से गुजरे, कारोबार छोड़, धंधा छोड़, दुकानदारी छोड़, सारा काम छोड़ के उनके पीछे लग गए, उनके पीछे लग गए लड़कों के। वो लूत अलैहिस्सलाम के घर में पहुंचे और कहा कि देखो ये तुम्हारे लोग हमें तंग करते हैं। लूत अलैहिस्सलाम ने अपने घर में उनको बिठाया और बाहर से दरवाजा बंद करके और बाहर खुद खड़े हो गए। और कौम के लोग और ज्यादा बढ़ गए, कहने लगे निकाल इन लड़कों को हमारे हवाले कर, हम अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे, हम इनके साथ बुरा काम करेंगे। लूत अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, उन जालिमों, मेरे मेहमान है, आदा बादा इसी नहीं किया करते मेहमान की। मुफस्सिरीन ने लिखा दीवारों पे चढ़ गए, दरवाजा तोड़ने लगे, निकाल इनको मार। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम को खबर नहीं ये लड़के हैं या फरिश्ते हैं। लड़के समझ रहे हैं कहीं से मेरे मेहमान आए। फरमाने लगे, लोगों जाने दो, बाद आओ। फरमाया, कौला या कौम, कौला या कौम, और मेरी कौम के लोगों, और मेरे भाइयों, और मेरे रिश्तेदारों, हाउलाई बनाती लकुम, तुम्हारे घरों में मेरी बेटियां मौजूद है, औरतें मौजूद है, उनसे अपनी हाजत रवाई करो, उनसे अपनी ख्वाहिश को पूरी करो। जाओ मेरे मेहमानों को न सताओ, कुर्बान जाओ नबी पर। काफिरों की बेटियों को अपनी बेटियां बनाया है, मेरी बेटियां। बड़ा समझाया, बाद आ जाओ, चले जाओ, मेरा मकान ना तोड़ो, दरवाजा ना तोड़ो, अल्लाह पाक नाराज हो जाएगा, तुम पे खुदा का गजब आ जाएगा, बाद आ जाओ, चले जाओ। कहने लगे, नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाने के, ऐसे खूबसूरत लड़कों को छोड़कर हरगिज नहीं जाएंगे। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम ने बड़ा समझाया, बड़ा समझाया, हाथ बांधे, मिन्नतें की, बड़े बड़ों की, सरदारों की, चौधरियों की मिल्लतें की, बड़ा बड़ा सरमायादारों की मिल्लतें की। अंदाजा लगा नबी खुशामद कर रहा है, कुफर ऊपर को चढ़ रहा है। हमारा जाओ, चले
کچھ جو ظالم قسم کے تھے، جو بدبخت اور شقی تھے، جو بہت زیادہ شیطان تھے، انہوں نے پیغمبر کو گھسیٹنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی کو دھکے دیے، ہٹے طرف دروازے سے، دروازہ روک کے کھڑا ہے، صبح سے یہ وقت آ گیا، ہٹتا نہیں ہے۔ اب اللہ کا نبی ایک بات کہتا ہے، قرآن مجید نے وہ نقل کی ہے، سیدنا لوط علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا، جب گھسیٹنے لگے تو رو پڑے اور فرمایا قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید، کاش میرے پاس فوج ہوتی، میرے پاس لشکر ہوتا، میرے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی، طاقت ہوتی، قوت ہوتی، میں تمہیں مار کے بھگاتا۔ اور ظالموں شرم کرو، نبی کو نہ مارو، اللہ کے پیغمبر کو نہ مارو، خدا کے نمائندے کو نہ مارو۔ لوط علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ادھر اللہ کے نبی نے رویا، رو دیا، ادھر آنسو پڑے، ادھر آواز آئی مکان کے اندر سے، قالوا یا لوط، اندر سے آواز آئی، مکان سے آواز آئی۔ جب اللہ کے فرشتوں نے جو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بھیجے گئے تھے، جب انہوں نے دیکھا اللہ کا نبی رو پڑا ہے، اور تم لوگ مانے یا نہ مانے، نبی کا رونا فرشتے نہیں دیکھ سکتے، اندر سے آواز آئی قالوا یا لوط انا رسول ربک، اللہ کے نبی اے لوط علیہ السلام، آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، ہم آدمی نہیں ہیں، چھوکرے نہیں ہیں، ہم لڑکے نہیں ہیں، ہم تو خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، دروازے سے ہٹ جاؤ، انہیں اندر آنے دو، چھوڑ دو دروازہ۔ اور آپ ایسا کریں، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیں، بیوی بچوں کو ساتھ لیں، 2 منٹ کے اندر بستی سے باہر چلے جاؤ، ہم تو اس بستی کو برباد کرنے آئے ہیں۔ علیہ السلام اللہ کا نبی سے زیادہ اللہ کو کون جانتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے؟ لوط علیہ السلام فوراً کھڑے ہوئے اور اپنے بال بچوں کو سنبھالا، جلدی کرو باہر نکلو، بستی کے ساتھ کچھ اور ہونے والا ہے۔ نبی جانتے تھے کہ خدا کا غضب آ گیا، جلال آ گیا، اب نبی کا رونا خدا نہیں دیکھ سکتا۔ ان کو یقین تھا، وہ تو ساتھ چل پڑے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، گھر والی تھی، پر پیغمبر کی زبان پر یقین نہیں کرتی تھی، پھر چل پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر تھوڑی سی چلتی ہے، یوں مڑ مڑ کے دیکھتی ہے کہ نبی ابھی تو کچھ نہیں بگڑا، ابھی تو کچھ ہوا نہیں، جو کہ تو ہے بستی۔ اللہ تو جانتا تھا نا، میرے نبی کی زبان پر یقین نہ کرنے والی ہم نے تجھے بیچ میں لپیٹنا ہے، اس لیے خبردار کر دیا کہ بعض آدمی اگر سے گناہ نہیں کرتا، مگر یہ یقین کرنا چاہیے کہ گناہگار کے لیے سزا ہے، بربادی ہے، اگر یہ یقین نہیں تو ساتھ لپیٹا جائے گا۔ لوط علیہ السلام اپنے بال بچوں کو لے کر کے ابھی بستی سے کچھ دور گئے تھے، شہر سے کچھ دور گئے تھے، قوم سے الگ ہوئے تھے کہ ان فرشتوں نے اس زمین کو اس طرح سے کاٹ لیا زمین سے، جس طرح نرسری والے پیڑ کو کاٹ کر الگ کر لیتے ہیں۔ اور یہ میری بات نہیں، کسی فرقے اور جماعت، فرمایا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارة من طین مسومة عند ربک للمسرفین فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين۔ لوط
अलैहिस्सलाम, हम तो इस कौम को बर्बाद करने आए हैं, हमें तो भेजा इसलिए गया है। अब जमीन से ये टुकड़ा अलग हो गया, बस्ती कट गई, शहर कट गया, ये इलाका अलग कट गया, ये कौम कट गई, बदमाशी का मजा इनको चखाया जाएगा। अब खुदा का कुरान कहता है जमीन से कट गया टुकड़ा, आसमान की तरफ टुकड़ा जा भी रहा था और आसमान से पत्थरों की बारिश भी हो रही थी, पत्थर बरसते जाते थे और नोकदार पत्थर, पत्थरों के बने हुए तीर। कुरान करीम कहता कि पत्थरों पे नाम तक लिखे हुए थे, ये फुला बदमाश को लगे, ये फलाने बदमाश को लगे, ये फलाने गुनहगार को लगे, ये फलाने को लगे। खड़े आसमान की तरफ बस्ती जा रही है, ऊपर बहुत दूर ले गए, आवाज आई पलट कर जमीन में फेंक, औरतें मर गई, बच्चे मर गए, सारी कौम बर्बाद हो गई। फरमाया वतरकना फीहा आयतल लिल्लज़ीना यखाफूनल अज़ाबल अलीम। मैं अजाब दिया करता हूं, कौन मेरे अजाब को रोक सकता है? मेरे कहर को कोई नहीं रोक सकता, मेरे गजब को कोई नहीं रोक सकता। जब मैं गजबनाक हो जाऊं फिर तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं। और मेरे बंदे, तेरा खैर खा मैं था, तेरा चाहने वाला मैं था, तू मेरा था मैं तेरा था, तू मेरा नहीं रहा मैं तेरा नहीं रहा। पैगंबर की तालीम की कदर न की, पैगंबर की नसीहत से कान न धरा, पैगंबर ने बतेरा बुलाया, बतेरा समझाया, ताकि नबी ने हर मुमकिन कोशिश की बर्बादी से बच जाए, मेरे गजब से बच, अल्लाह के गजब से बच जाए, अल्लाह की तबाही से बच जाए। अगर उसके आजाद आ गया फिर टलेगा नहीं। जब वो जमीन कटी तो लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर की बीवी भी बीच में आ गई। हाँ, निस्बतें कायम कर लो जी, फलाने बन जाओ, फलाने बन जाओ, यूं हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं जिस चीज को मिटाने के लिए मैंने 1,24,000 अंबिया भेजे, वही चीज आज तुम फिर पैदा कर रहे हो। शिर्क, वही बिदअत, वही कुफर की लानत। जब तक अकीदा नहीं बनता आमाल की जड़ें नहीं बन सकती। इनका फैसला है, एक दिन में 100 देगे पका, एक दिन में 1,000 आदमियों को कपड़े पहना, एक दिन में 100 पानी पीने के लिए लोगों के लिए कुएं बना, एक दिन में करोड़ों रुपया खर्च कर, अगर अकीदा अल्लाह के बारे में सही नहीं, तमाम का तमाम पानी की तरह बह जाता है। अकीदा सही कर फिर बात बनेगी। अगर खैरात करने से सब कुछ बनता है तो बनिए का मुकाबले में तुम खैरात में नहीं कर सकते। हिंदुस्तान का एक एक किराड़, एक एक बनिया 20-20 लाख रुपया सिर्फ पानी पिलाने पे खर्च करता है, 10-10 लाख रुपया खर्च करता है। और अगर मेरी बात पे यकीन ना हो, अब गर्मी का मौसम आएगा, कभी सिंध का सफर करो, की पन्नू आकिल, जैर की, मीरपुर माथेलो और दूसरे स्टेशनों पर बनियों के लड़के, किरायों के लड़के बर्फ का पानी बाल्टियों में लेकर गाड़ियों के चारों तरफ फिरते हैं। पिलाने वाले किराए हैं, पीने वाले उम्मती और मुसलमान हैं। लेकिन उनकी खैरात का बदला दुनिया ही में अल्लाह पाक दे देता है, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने वाली जड़ मजबूत नहीं। आधे लोगों ने ये समझ रखा है 10 सेर चावल पका दो सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। अच्छा, अगर यूं काम चलता तो फिर लूत अलैहिस्सलाम की कौम बर्बाद ना होती। फमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू उतिना। बड़े समझाने की कोशिश की, पैगंबर कब चाहता है कि कौम बर्बाद हो जाए, पैगंबर कब चाहता है कि खुदा का इन पर अजाब आए। को समझाया, दिन को समझाया, सुबह समझाया, शाम समझाया, हर तरीके से नबी ने हाथ पांव मारे, मगर कौम ना मानी, बरादरी नहीं मानी, खानदान नहीं माना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम के हाथों सारी उम्र मार खाई। बच्चों ने मारा, चचाजाद भाइयों ने मारा। इसी मसले की वजह से तुम्हें तो क्या तकलीफ पहुंचेगी? आओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खिजरा से जाके पूछो,
काली कमली वाले, आमना के दुर्रे यतीम, तेरी बेटियों को तलाक किस वजह से हुई थी? क्या वक्त होगा जब अबू लहब के लड़के दोनों आए और आके कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तेरी बेटियों को अपने से अलग करते हैं, तेरा अकीदा और है, हमारा अकीदा और है, ता पुजारी, हम कईयों के पुजारी, तेरा एक खुदा, हमारे कई खुदा वाले इस बात को समझते हैं, जिनको अल्लाह ने कई कई धी दे रखी हैं कि धियों के दुख कितने सख्त हुआ करते हैं। इमामुल अंबिया, शहंशाह कायनात, सरदार दो जहां की बेटियों को तलाक हो जाए, नबी जिसने पत्थर खाकर कभी बद्दुआ न दी, जिसने गाली खाकर के कभी बद्दुआ न दी, जिसको पहाड़ के गार में धक्का देकर गिरा दिया गया तो बद्दुआ न दी, पहाड़ के दर्रे में बैठे थे, अबू जहल ने सर में पत्थर मारा ना, वो दूर जाके धार पड़ी, बद्दुआ ना दी, लेकिन बेटियों के बारे में कलेजे को इतना दुख पहुंचा, फरमाया जा मेरा खुदा तुझ पे कोई कुत्ता मुसल्लत करेगा। तो काफिर पर नबी की जुबान पर यकीन करते थे। अबू लहब के दिन दोनों लड़कों को ठड़का लग गया, कांपते कांपते घर गए। अब्बा ने पूछा काम करिया है? कि कर तो आए पर खैर कोई नहीं। काफिर कह रहे हैं, काफिर। अब कहने लगा क्या बात है? उसने कहा 12-13 बरस हो गए रात दिन मारते मारते, घसीटते घसीटते, पर आज से पहले उस जुबान से कभी बद्दुआ नहीं निकली, आज हमारे लिए बद्दुआ निकल गई, काम बिगड़ गया। हाँ तो दुश्मन चचा, लेकिन समझदार था, उसने भी ये नहीं कहा छोड़ो छोड़ो, रोजाना तो हम उसको मारते हैं, क्या हो सकता है, क्या बिगड़ेगा। यूं लिखा उलमा ने, अबू लहब रोने लगा। पड़ोस के लोग आए तो कहने लगे सरदार क्या हुआ, कुरैश के चौधरी तुझे क्या हुआ? कहने लगा खैर नहीं। उसने कहा कोई जनाजा नहीं, कोई मैयत नहीं, कोई मरा पड़ा दिखाई नहीं देता, आग लगी हुई नहीं, नुकसान कुछ नहीं, तुम रो क्यों रहे हो? अबू लहब कहने लगा इससे बढ़कर क्या आग लगेगी मक्के के उस अमीन ने मेरे बच्चों को बद्दुआ दे दी। तब अबू लहब इतना सियाना होकर कैसी बातें करता है, रोज तो आप उसको मारते हैं, उसके मानने वालों को थोड़ा मारते हैं, क्या है उसके पल्ले, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अबू लहब कहने लगा ठीक है, मुझसे ज्यादा उसको किसी ने नहीं मारा, मेरे से ज्यादा किसी ने तकलीफ नहीं दी, मुझसे ज्यादा किसी ने दुख नहीं पहुंचाए, पर ऐ लोगों ये तो बताओ 40-50 साल की उम्र गुजारे बैठा है, आज तक बताओ उस जुबान से जो बात निकली कभी पूरी न हुई हो। पहाड़ टल सकते हैं मगर मेरा यकीन है उस जुबान से जो बात निकली वह पूरी होगी। आज मेरा तेरा तो ये यकीन भी नहीं कि हुजूर का फरमान पक्का है, सच्चा है, हक है। और जी पुरानी किताबें हो गई, पुराना दीन हो गया, पुराना इस्लाम हो गया, अब तो कोई नया इस्लाम चाहिए। पुराने दीन पर क्या चलना है? औरत का यकीन नहीं, मर्द का यकीन नहीं, दुकानदार का यकीन नहीं, डॉक्टर का यकीन नहीं, अफसर का यकीन नहीं, छोटे बड़ों का यकीन नहीं, मर्द औरत का यकीन नहीं। अगर अबू लहब काफिर जितना भी यकीन हो जाए बात बनती है। तिजारत के लिए चला, अबू लहब ने बेटे साथ लिए, कम हो गई रास्ते में, कहने लगा काफिले वालों करम करो मुझ पर, रहम करो मुझ पर, मेरी बात सुनो। तुम्हें मालूम होना चाहिए मक्के के नबी ने मेरे बच्चों को बद्दुआ दे रखी है, सारी रात इनकी हिफाजत करो, खैर नहीं। सारे सामान का टिब्बा बनाया, टिल्ला बनाया, ऊपर दोनों लड़कों को सुलाया, चारों तरफ लोगों को सुलाया, होशियार किया, बेदार किया। आवाज आई जंगल के शेर आजा, आज तेरी बारी है, इलाही मैं हाजिर हूं, मेरे नबी को दुख देने वाले को चीरो फाड़ के फेंक दो। आया चारों तरफ फिर रहा है पहाड़ के सामान के, पता नहीं चलता वो कौन गुनाहगार है। मैं हैरान होता हूं कि शेर भी ये कोशिश करता है कि नाहक कोई न चिर जाए, नाहक कोई न फर जाए, हम मुझ पर यूं ही किसी का गुनाह नाहक खून न मेरे गले पड़ जाए।
पूछता है इलाही जंगल का शेर हूं, बड़ा दिलेर हूं, तेरा बनाया हुआ जानवर हूं, तेरी मखलूक हूं, मुझे बता वो गुनाहगार है कौन सा नाहक खून न बहा दिया जाए। जंगल का दरिंदा तो डर गया, मगर मैं और आप ना डरे, हम ना डरे, भाई का खून बहाते ना डरे, चचे का खून बहाते ना डरे, मामा का कत्ल करते हुए ना मरे, साले और बहनोई को कत्ल करते हुए कभी ना डरे। और उम्मती का उम्मती जन्नत का ठेकेदार बना फिरता है। जुल्म करते हुए सोचते नहीं कि क्या असर होगा, क्या कहां असर पड़ेगा, कहां ये बात पहुंचेगी। आज किसी की मिसल तेरे हाथ में है, आज फैसला करने वाला तू है, कल को मिसल तेरी होगी, अदालत दूसरी होगी। फैसला करने वालों खुदाई फैसले का भी इंतजार करो। मुझे पता नहीं चलता मैं किसको फाड़ू। हवा को हुक्म दिया, दोनों जालिमों के मुंह की भगत जो इन्होंने मेरे नबी को गालियां दी, मेरे नबी का दिल दुखाया, आमना के दुर्रे यतीम का दिल दुखाया। कौन सा नबी? अल्लाह गनी। उलमा इकराम ने लिखा है कि जब सैयदा आमना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में थे, बैठती वहां खुशबू, जिस जगह सोती वहां खुशबू के हुल्ले, खाने में जाती वहां खुशबू की दुकान से लाई। हज़रत आमना खातून रज़ी अल्लाह ताला अर्ज़ करने लगी, अम्मी जान मैं खुशबू किसके लिए लगाऊं? 8 महीने हो गए सुहाग उजड़ गया, 8 महीने हो गए सुहाग उजड़ गया, मैं खुशबू किसके लिए लगाऊं? कहां से आती है? कहने लगी, अम्मा अगर मैं सारी बातें तुम्हें बता दूं तो तुम मुंह की भगत लेकर मेरे शेर तक पहुंचा दे ताकि मुजरिमों का पता चल जाए। शेर ने छलांग मारी, आकर के मुंह सूंघ कर देखा, पता चल गया कि यही वो बदमाश है, दोनों को चीर कर टुकड़े कर दिए। मैं अर्ज कर रहा था, इस ज़िमन में बात आई थी कि नबी की बात जिसने नहीं मानी वही मारा गया, पैगंबर की बात को जिसने ठुकराया वही जलील और खार हुए, वही तबाह बर्बाद। आओ हम भी पता करें, ना मालूम कै दिन की जिंदगी है, किसी का 1 दिन बाकी, किसी के 8 दिन बाकी, किसी के 2-4 साल बाकी। आओ बदलो, तब्दीली लाओ। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें तलाश करो, सुन्नतों पे अमल किया करो। खुदा की कसम महबूब आलम की सुन्नत के सदके में तेरी निजात हो जाएगी। मेरी तबलीग है कि हम अपने आप को बदलें, मिजाज बदलो, हालात बदलो, तबलीग बदलो, अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दो, तौबा करने की आदत डालो ताकि खुदा हम सब पर करम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।